यश अकॅडमी या आपल्या लाडक्या YouTube चॅनल मध्ये मनपूर्वक स्वागत. Dear students, welcome to Yash Academy. Today in this video I am going to discuss very important questions and answers of coordination compounds. The weightage of this topic with option 7 and compulsory 5. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की distribution of 7 mass 1 plus 2 plus 2 plus 2. This is the distribution. 1 mark for multiple choice questions. सेक्शन ए मध्ये 1 मार्कासाठी हा विचारला जाऊ शकतो. बाकी इतर सेक्शन मधून हे 2-2 मार्काचे प्रश्न यावर असणारे आहेत. हा सोपा टॉपिक आहे, यावर तुम्ही जास्त मार्क्स मिळवू शकता. This is first multiple choice question, page number 192. Which of the following is considered to be an anti-cancer species? हे तुम्ही आता लक्षातच ठेवायचं आहे की याचा आन्सर असणार आहे ते सिस्प्लाटिन. करेक्ट ऑप्शन इज अ सी, that is the cisplatin. Platinum is bonded to 2 ammonia molecules and 2 chloride ions. So this is coordination compound because this metal ion is surrounded by 2 ammonia molecules and 2 chloride ions. The structure is like this. Cis म्हणजे 2 ammonia molecules or 2 chloride ions lie the adjacent. म्हणजे शेजारी शेजारी तुम्हाला ते पाहायला मिळतील, सिस असणारे आहेत. हे ammonia as well as chloride ion donates electrons to platinum, so they behave as a Lewis base, and platinum accept electrons from or pair of electrons from ammonia and chloride ion, so it acts as a Lewis acid. So in short we can say that the coordination compound look like a Lewis acid base interaction. So correct option of this MCQ is a C. Next, the oxidation state of cobalt ion in the complex CONS3 5BrSO4 is. Ether, you have to select the correct answer option from the given. Now you have to calculate the oxidation state of cobalt. Suppose it is X. There are 5 ammonia molecules which are neutral ligands, plus there is a 1 Br, and if this complex, if it undergoes dissociation, it forms a cationic complex having 2 plus charge plus SO4 2 minus ion. Now here X plus 5 into 0 because it is a neutral ligand, and charge of Br is a -1 equal to +2. Now if you simplify this, you will get the value +3. So this is the oxidation state of cobalt ion in the given complex. So correct option is a B. Next, the IUPAC name of this Na3AlF6 is. Now you have to select the correct answer option. So before selecting, you must know some tips. जर या दिलेल्या कटायन मध्ये तुम्हाला 2 मेटल्स दिसत आहेत, एक one is a counter ion and this metal is in the form of present in the form of coordination sphere. म्हणजे इथं it is attached to ligands. बरोबर आहे. मग आता आपण असं गृहीत धरलं की याचं जर if it undergo dissociation, it gives a thrice of Na plus AlF6 3 minus. म्हणजे इथं 3 मायनस आपल्याला पाहायला मिळतील.
म्हणजे यावरनं तुमच्या लक्षात येईल की अल्युमिनियमची ऑक्सिडेशन स्टेट जी असणारी आहे ती +3 असणारी आहे, कारण F-1 असणार आहे, त्यामुळं Al ची +3 ऑक्सिडेशन स्टेट असणारी आहे. मग अशा वेळेस नाव देताना फर्स्ट यू हॅव टू राईट द नेम ऑफ काउंटर आयन सोडियम, देन द नेम ऑफ ligand hexafluoro and the metal ion aluminate 3. So correct option is the sodium hexafluoroaluminate 3. Next, the pair CONS3 5SO4 Br and CONS3 5Br SO4 exhibits the which type of isomerism? Coordination, ionization, linkage or optical. आता इथं if you observe these two coordination compounds, you will find that the square bracket indicates the coordination sphere. So these are the entities which are present in the coordination sphere, and this entity is present outside the coordination sphere, that is the counter ion called the ionization sphere. म्हणजे इथं SO4 आणि just you focus on SO4 and Br. In second given complex, Br is present in the coordination sphere and SO4 is present outside the coordination sphere, that is the ionization sphere. So correct option of this question is B, that is the ionization sphere. Next, the effective atomic number EAN, effective atomic number of copper in the given ion is. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, आता हे थोडंसं समजून घेण्यासाठी तुम्हाला थेरीत जावं लागेल. सिडविक who proposed an empirical rule to explain the stability of coordination compounds. Effective atomic number equal to atomic number of metal, that is Z, minus number of electrons lost by metal to form the ion X, plus number of electrons donated by ligands, that is Y. So EAN is equal to Z minus X plus Y, or you can remember the same formula. EAN is equal to atomic number, oxidation state or oxidation number, plus coordination number, that is number of ligands attached to metal ion, into 2. By using this formula, EN is equal to atomic number minus oxidation state or oxidation number plus CN into 2, we can calculate the effective atomic number of copper in this structure. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की EAN काढायचा असेल तर EAN, effective atomic number of copper atomic number 29 minus तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं 2 plus charge आहे, so 2 electrons are lost, and number of electrons donated by ligands, Y value तुम्हाला लिहायचं आहे, तर इथं there are 4 ligands, 4 ammonia molecules are coordinated to copper. So coordination number जो असणार आहे तो 4 into 2. So if you simplify this, you will get the answer 35. So 35, here is the 35. So B is the correct option. म्हणजे इथं स्टॅबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड एक्सप्लेन करण्यासाठी सिडविकनं हा एम्पिरिकल रूल सांगितलेला आहे, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. तर इथं 35 याचा अर्थ एर्गॉन 18 असेल ॲटॉमिक नंबर, त्यानंतर क्रिप्टॉन 36, परंतु इथं आन्सर इज 35. सो दिस कॉपर or this complex does not obey the effective atomic number rule. हे एक वाक्य तुम्ही लक्षात ठेवा.
Science college teachers invented video cassette recorder model number FICO Nico Zinc 30. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल सायन्स कॉलेज SC स्कॅन्डियम atomic number 21. Teachers invented TI titanium 22, video that is V vanadium 23, cassette recorder means CR chromium 24, model number that is MN 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, copper 29 and zinc 30. This is very useful while studying coordination compound as well as the transition elements. Next question for 1 mark. What are ligands? Ligand is a ion, particularly an ion or a molecule which are having extra lone pair of electrons which can donate a pair of electrons to the central metal atom or ion to form coordinate complex. असं जर लिहिलं तर 1 मार्क तुम्हाला मिळू शकेल. किंवा ऍडिशनल माहिती, अनायनिक लिगॅंड जे असणार आहेत F- Cl- these are the examples. NH2 पर्यंत अमाइड आयन पर्यंत these are the monodentate ligand because there is only one point of attachment. न्यूट्रल लिगॅंड जे असणारे आहेत ते मॉलिक्युल्स असणारे आहेत आणि हे जे मॉलिक्युल्स असणारे आहेत ते देखील इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतात टू द सेंट्रल मेटल ॲटम ऑर आयन. इथं NH2 CH2 CH2 NH2 EN शॉर्ट मध्ये म्हटलंय इथिलीन डाय अमाइन. नायट्रोजन 2 आहेत पहा, सो देर आर 2 पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट, सो इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ बायडेंटेट लिगॅंड. NCS- it is a ambidentate ligand because there are 2 different points of attachment. One is a nitrogen and second is a sulfur. म्हणजे नायट्रोजन थ्रू अटॅचमेंट म्हणजे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हा मेटल आयनशी किंवा सल्फरनं पण तयार केला जातो. त्यामुळे दोन्ही नायट्रोजन आणि सल्फर असल्यामुळे 2 डिफरंट ॲटम्स आहेत. त्यामुळे इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ ambidentate ligand. नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA 4- आयन. म्हणजे 1 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. याचं स्ट्रक्चर काढायचं असेल तर इथिलीन डाय अमाइनचं स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित असेल तर काही अडचण येणार नाही. इथं जर आपण हायड्रोजन जोडले या ठिकाणी तर इथिलीन डाय अमाइन असेल. पण EDTचं स्ट्रक्चर काढताना हे स्ट्रक्चर काढलं की इथं CH2 C double bond O-. Similarly, we can write CH2 C double bond O-. Here also CH2 C double bond O-. CH2 C double bond O-. So nitrogen, it has a lone pair of electron. So these are the 2 point of attachment, and there are 4 O- ions, oxygen ions. So 1, 2, 3, 4. So 4 plus 2. So in all there are 6 point of attachment. So it is an example of hexadentate ligand. This is the correct structure of ethylene diamine tetraacetate ion. Next, is the complex COF6 cationic or anionic if the oxidation state of cobalt ion is a 3 किंवा +3. म्हणजे आता इथं त्यांनी सरळ सरळ म्हटलेलंच आहे पहा, तुमच्या लक्षामध्ये येईल की कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट त्यांनी दिलेली आहे +3. बरोबर आहे. इथं फ्लोराइड आयन चार्ज असणारा -1, सो टोटल -6. आणि त्यामुळं या कॉम्प्लेक्सचा आपण जर विचार जर केला तर दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ अनआयोनिक कॉम्प्लेक्स. म्हणजे इथं चार्ज येणारा आहे तो 3- अशा पद्धतीचा असणारा आहे. सो ज्यावेळी 3- लिहू त्यावेळेस कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट ही +3 येणारी आहे.
नेक्स्ट राईट द IUPAC नेम ऑफ FeCN64 मायनस. म्हणजे इथं हे जे असणार आहे ते अनायनिक कॉम्प्लेक्स असणार आहे, परंतु त्यावेळी इथं दुसरा काउंटर आयन हा मेटलच असणारा आहे. त्यामुळे याचं नाव, त्यानंतर याचं नाव आणि फेरेट अशा पद्धतीचं येईल. म्हणजे पहा हेक्झासायनोफेरेट सेकंड म्हणजे 2 याचे ऑक्सिडेशन स्टेट येईल आयन. दिस इज अन करेक्ट IUPAC नेम. राईट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्नलाइट पेज नंबर 194 वर आहे हा केमिकल फॉर्म्युला. KMgCl3.6 असेल किंवा KCl यातला Cl बाजूला KCl MgCl2.6 म्हणजे 6 वॉटर मॉलिक्युल्स. म्हणजे हा फॉर्म्युलाही परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो. ही एक ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे, लक्षात ठेवा की अकॉर्डिंग टू वेर्नर्स थेअरी द जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय. हे खूप महत्वाचं आहे पहा, कारण वेर्नर्स थेअरी प्रमाणे 2 प्रायमरी व्हॅलन्सी आणि सेकंडरी व्हॅलन्सी असं आयोनायझेबल आणि नॉन आयोनायझेबल. सेकंडरी व्हॅलन्सी म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर आणि प्रायमरी व्हॅलन्सी म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट और ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन. So here geometry of the complex is determined by the number and the position of secondary valences in space, as the ligands satisfy the secondary valences are always detected towards the fixed position in space. म्हणजे सेकंडरी व्हॅलन्सी जे असणारे आहे, ऑल दीज लिगँड जे असणार आहे सेकंडरी व्हॅलन्सी मध्ये, दे हॅव फिक्स्ड position in the space, so they have fixed spatial arrangement, and so they can determine the geometry of the molecule. इथं बघा, जर सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयन असणार आहे, and if it is surrounded by 6 ligands, it gives octahedral structure. If there are 4 ligands attached to metal ion, central metal atom or ion, there are 2 possibilities. One is a tetrahedral geometry and second is a square planar geometry. Tetrahedral and square planar geometry बघा, हे या पद्धतीचं असणार आहे. आणि आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला माहित पाहिजे की स्क्वेअर प्लेनर आणि ऑक्टाहेड्रल, these 2 geometries represent the cis trans isomers. म्हणजे सिस आणि ट्रान्स आयसोमर हे दोन्ही मध्येच पाहायला मिळतील, टेट्राहेड्रल मध्ये ते पाहायला मिळणार नाही. नेक्स्ट एक्सप्लेन होमोलेप्टिक अँड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर 2 marks, पेज 195. द complexes in which metal ion is bound to only one type of ligands are homoleptic. म्हणजे तुम्ही जर कोऑर्डिनेशन स्पेअर पाहिलं आणि त्या कोऑर्डिनेशन स्पेअर मध्ये जो सेंट्रल मेटल आयन असणार आहे, इफ इट इज अटॅच टू द सेम टाइप ऑफ लिगँड, देन इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ होमोलेप्टिक. फॉर एक्झाम्पल यू टेक CONH3 6, म्हणजे देर आर 6 अमोनिया मॉलिक्युल्स विच आर कोऑर्डिनेटेड टू central metal ion, that is the cobalt ion, so it is an example of homoleptic. Heteroleptic, hetero means different and homo means same. Hetero means different, so such complexes in which metal ion is surrounded by more than one type of ligands are called heteroleptic. म्हणजे कोऑर्डिनेशन स्पेअर मध्ये सेंट्रल मेटल आयनला जर वेगळे 2 किंवा अधिक आपण म्हणूया लिगँड्स जोडले असतील तर ते हेटेरोलेप्टिकचे एक्झाम्पल असणार आहे. CONH3 4th Cl2 हे कोऑर्डिनेशन स्पेअर मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत, त्यामुळे हे दोन्ही लिगँड्स हे वेगळे आहेत आणि म्हणून इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ हेटेरोलेप्टिक. 194 पेज. डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट्स अँड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. 2 मार्कासाठी 4 पॉइंट्स लिहिणं अपेक्षित असणार आहे. हे 4 पॉइंट्स आहेत पहा. डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स इन वॉटर कम्प्लिटली इनटू सिंपल आयन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टेक मोहर सॉल्ट, FeSO4 twice SO4.6 of H2O when dissolved in water it dissociates as Fe2+ ion, ammonia ion, sulfate ion.
म्हणजे हे सगळे स्वतंत्र आयन्स मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस dissociates in water with at least one complex ion. म्हणजे K4 Fe6 dissociation दाखवायचं असेल तर 4K प्लस प्लस Fe6 4 मायनस. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की कोऑर्डिनेशन स्पिअर मध्ये लिगँड्स या एका आयनला जोडलेले तुम्हाला पाहायला मिळतील. म्हणजे असा एक कॉम्प्लेक्स आयन, मग ते कटायनिक असेल अनायनिक असेल, हे तिथं तयार झालेलं तुम्हाला पाहायला मिळेल. सेकंड, डबल सॉल्ट्स गिव्ह टेस्ट फॉर ऑल देअर कॉन्स्टिट्युएंट आयन्स. म्हणजे इथं जे आयन्स तयार होणारे आहेत Fe+2 असेल, अमोनिया NH4 प्लस आयन असेल किंवा SO4 2 मायनस आयन्स असणारे आहेत, दे गिव्ह स्पेशल ऑर इंडिव्हिज्युअल टेस्ट ही तिथं मिळते. तसं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट गिव्ह टेस्ट फॉर ऑल देअर कॉन्स्टिट्युएंट आयन्स. आणि त्यामुळं इथं कॉम्प्लेक्स आयन जो तयार असणार आहे तो कोणती टेस्ट दाखवणार नाही. डबल सॉल्ट्स लूज देअर आयडेंटिटी व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मोअर सॉल्ट व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर, मोअर सॉल्ट हे कॉम्प्लेक्स आहे, परंतु यामध्ये व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स अ सिंपल आयन्स आणि त्यामुळं इट लुजेस इट्स ओन आयडेंटिटी. But what about coordination complex? Coordination complexes do not lose their identity when dissolved in water. म्हणजे इथं जो कॉम्प्लेक्स आयन तयार होणारा आहे तो त्याची आयडेंटिटी Fe6 4 मायनस आयन हा वेगळा होऊ शकत नाही. त्यामुळे इट डज नॉट लूज इट्स आयडेंटिटी. म्हणजे दीज आर द 4 पॉइंट्स विच आर एक्सपेक्टेड फॉर 2 मार्क्स. नेक्स्ट, write 2 applications of coordination compounds for 2 marks. In biology तुम्हाला माहित आहे की क्लोरोफिल असेल, हिमोग्लोबिन असेल. इन मेडिसिन सिस्प्लाटिन असेल, अँटी कॅन्सर म्हणून वापरला जाईल. किंवा EDTA आहे की जो लीड हे रक्तामध्ये जर असेल तर तो काढून टाकण्यासाठी, तो ट्रॅप करण्यासाठी ब्लड मधून याचा किंवा युरिन मधून तो शरीराच्या बाहेर काढला जातो, म्हणून मेडिसिन मध्ये त्याचा वापर जास्त आहे. किंवा टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वॉटर, म्हणजे कॅल्शियम आयन आणि मॅग्नेशियम आयन्स असणार आहे ते काढून टाकण्यासाठी देखील त्याचा EDTA वापर प्रामुख्याने केला जातो. किंवा सायनाइड कॉम्प्लेक्सेस युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो एकेका 2-2 ओळीमध्ये तुम्हाला यांचं लिखाण करणं अपेक्षित असणार आहे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. इथं तुमच्या लक्षात येईल की 4 मार्कासाठी असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन व्हाय CONH3 प्लस आयन इज अ लो स्पिन. क्लिअर कट दिले, पण व्हाय म्हटले का? कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स अँड राईट द जॉमेट्री ऑफ दिस आयन. म्हणजे स्ट्रेट प्रश्न एकत्र केलेले आहेत. आता यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की CONH3 प्लस आयन इज अ लो स्पिन. म्हणजे लो स्पिन केव्हा असू शकतं, तर ज्या वेळेस इथं स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड असणारा आहे. इफ स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड इज प्रेझेंट देन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपल्याला पाहायला मिळतो. अँड अमोनिया इज अ स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. आणि त्यामुळं इथं तुमच्या लक्षात येईल की लो स्पिन इथं आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे पेअरिंग तिथं झालेलं आपल्याला इलेक्ट्रॉनचं पाहायला मिळणार आहे. आता इथं कोबाल्ट ज्यावेळी आपण म्हणू त्यावेळेस कोबाल्टच्या बाबतीमध्ये CO ॲटॉमिक नंबर असणार आहे तो 27 असणार आहे, बरोबर आहे. मग याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढायचं असेल तर आर्गॉन ॲटॉमिक नंबर 18, 3D 4s2. म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल मध्ये आहेत. 18 + 2 20 and +7. So 7 electrons are present in d orbital. म्हणजे this is the electronic configuration of cobalt. After losing 3 electrons, it forms CO3 plus ion. CO3 plus ion and its electronic configuration. मग त्यावेळी काय असणार आहे पहा, थोडक्यामध्ये आपण लिहूया 3D6 4s2 2 आणि 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ D हे लॉस होतात आणि 3D6 राहतात.
मग 3d6 जर आपण इथं पाहिलं तर 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल 3d इथं असणार आहे 4s आणि पुढे असणार आहे 4p 1 2 3 4 म्हणजे इथं 3d6 मध्ये बघा 1 2 3 4 5 and 6th electrons हा pairing मध्ये जातो. So there are 4 unpaired electrons, but actually due to presence of strong field ligand ammonia there is a pairing of electron takes place. इथं एक इलेक्ट्रॉन इकडे येईल आणि इकडे येईल म्हणजे इथं पेअरिंग होतं आणि ज्यावेळी पेअरिंग होईल 1 2 3 4 and 5 त्यावेळेस काय होतं बघा इथं हे 2 इलेक्ट्रॉन्स झाले इथं 2 इलेक्ट्रॉन झाले आणि इथंही 2 इलेक्ट्रॉन झाले म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे हाऊ मेनी vacant orbitals are available 1 2 3 4 5 6 vacant orbitals are available. So central metal ion, that is the cobalt ion, can readily accept the electrons from 6 neutral molecule, that is the ammonia. म्हणजे अमोनिया हा लिगेंड जो असणार आहे तो 6 इथं तुम्हाला दिसतील म्हणजे प्रत्येकी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दिले जातील म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन्स इथं भरले जाणारे आहेत बरोबर आहे म्हणजे इथं देयर इज नो एनी unpaired electron, so it is diamagnetic. आणि जॉमेट्री इथं कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स इथं सुरुवातीला तुम्हाला बिफोर हायब्रिडायझेशन तुमच्या लक्षात येईल की इथं 4 अनपेअर्ड आहेत परंतु हायब्रिडायझेशन मध्ये इथं तुम्हाला त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये मात्र तिथं नो अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायमॅग्नेटिक प्रॉपर्टी इथं पाहायला मिळते बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड. राईट द जॉमेट्री ऑफ दिस आयन. आता geometry always determined by secondary valence, that is the coordination number आपण शॉर्ट मध्ये म्हणूया म्हणजेच नंबर ऑफ लिगँड्स म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर्स किती डोनेट केलेले आहेत इलेक्ट्रॉन पेअर ते म्हणजे इथं 6 तुमच्या लक्षामध्ये येणार आहे की 6 इथं आहे म्हणजे 6 याचा अर्थ कोबाल्ट सेंटरला असेल म्हणजे इथं कोण असणार आहे अमोनिया हे सगळीकडे अमोनिया असणार आहे. दिस इज नथिंग बट द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तुम्हाला पाहायला मिळेल. सो दिस आयन हॅज अ ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री असणारी आहे म्हणजे या पद्धतीनं हे प्रश्न आहेत की ज्यामध्ये विच कव्हर्स ऑल द टॉपिक. इथं सराव तुमचा बऱ्यापैकी होऊ शकतो. मला वाटतं हे तुम्हाला निश्चित चांगलं समजलेलं असेल. तुम्हाला समजलं असेल तर व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.